हेलो नमस्कार। लोक सहायक न्यूज़ में तमारू स्वागत है। बधा सब्सक्राइबरों ने मारा जय भोळानाथ, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। तो मित्र, आज आपणे बात करवाना छे कि वेश्या मरी गई अने साधु ध्रुसके ध्रुसके रड़े छे। एनी आखी बात तमने करवानी छे, आखी बात है अने आ सनातन सत्य बात है। मित्र, आ बात खरेखर तमे आखो विडियो जोजो। आ विडियो में तमने घणुं बधुं जाणवा मळशे। जीवननुं चक्र तमने खरेखर जाणवा मळशे कि जीवनना चक्रो केवा होय छे अने समजवा पण मळशे कि आ कलियुगनी अंदर केवा माणसो होय। तो मित्र, कानपुर गाम हतुं। कानपुर गामनी अंदर एक संत पधार्या। बहारथी संत पधारी अने तेणे एक झूंपड़ी बनावी। झूंपड़ी बनावीने मित्र त्यां संत भजन करता। सवाરના 3 વાગ્યાના उठे अने भजन करता। अने मित्र आजुबाजुना टूंकमां बाजुना गामडाओने बाळकोने बोलावीने मंत्र श्लोक जीवन जीवना रस्ता बतावता, मंत्र बधुं शीखवाडता। मतलब राजा रजवाड़ा छोकरा राजा रजवाड़ाना छोकराओने जेम शीखवाडता ऋषि मुनिओ, एम आ संत गरीब माणसना छोकराओने भेगा करीने बधुं समजावे, शीखवाड़े जीवननुं। एम थता 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 संतने 10 वर्ष थई गया। अने ए पछी मित्र संत बारोबार हता। हमेशा संतो गामथी बहार होय। शुं काम? एने शांतिथी भजन थाय, शांतिथी भक्ति करी शके। एटले हमेशा जोजो तमे संत जंगलोमां हशे, गामनी बहार हशे, गामनी अंदर नहीं होय। बराबर? गामनी अंदर न होय संतो भजन करवावाळा व्यक्ति। बराबर छे? गामनी अंदर तो दशनामी होय, आ मंदिर शिव मंदिर होय, दशनामी साधुना दीकरा रहता होय छे। पण जे संतो सन्यासी जे छे जे ए लोको बहार रहता होय। हवे मित्र एमां 10 वर्ष पछी एक एनी आगळ एक मकान हतुं। त्यां मकान बहारनी व्यक्ति एक आवीने त्यां रहेवा मंडी। ओनली एक लेडीज ज, बीजुं कोई नहीं। त्यां रहेवा मंडीने ए नो करवाना काम करवा मंडी, एटले के वेश्यावृत्तिना धंधा करवा मंडी, काम करवा मंडी। मित्र, हवे आ बाबत संतने खबर पड़े એટલે संतो तो कहे कि भाई आ वस्तु नो कराय, पाप लागे, नरकमां जवाय। आवुं बधुं संत हमेशा संतो सलाह आपता होय कि आवुं बधुं नो कराय। बराबर छे? एटले आमां 10 मांथी एकने लागी जाय तो कि नहीं, आ खरेखर आपणे खोटुं करीए, आ न कराय आपणे। हवे आवी बधी संत कहेता एम। बराबर छे? आ बाबत तो सामीवाળી व्यक्तिने खबर पड़ी कि भाई आ तो संत आम करे। बराबर छे? एटले ई संतनी कापवा मळी कि आ संत छे नाटक करे ज ने, संत खोटो छे ने, संतनी न्या मारे संतने ने व्यवहार छे ने, આવી બધી વાતો કરે ને સામાવાળા વ્યક્તિને સંતની વિરુદ્ધ કાપે એમ, સંતની વિરુદ્ધ કાપે। એટલે સામાવાળા વ્યક્તિને એમ થાય કે નહીં, કારણ કે આ કળિયુગ છે, કળિયુગની અંદર સાચી વ્યક્તિનો કોઈ મોલ નથી, ખોટાનું બહુ હાલે, સાચાનું બહુ હાલે નહીં। એટલે અમુક લોકો વળતાય નહીં બાજુ, નહીં આ બાપુ આ કે એ બરાબર છે। એમાં સંતનો એક જૂનો શિષ્ય હતો, જૂનામાં જૂનો શિષ્ય હતો રમેશ કરીને। રમેશ કરીને જે શિષ્ય હતો એ શિષ્ય સંત આવ્યા ત્યારથી સંતને નાનો હતો ત્યારથી સંત ત્યાં જતો, સંતને ફૂલ લઈ આવી દે, સંતનું બહુ કામ કરતા। એમ કરતાં 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 રમેશ 25 વર્ષની ઉંમરનો મોટો થયો, એમ 15 વર્ષ થઈ ગયો। અને ઘણા બધા સંતોનું સત્સંગ સાંભળી, સંતોની સત્સંગ સાંભળીને પછી મિત્ર સંતોની કંઠી પહેરવા માંડ્યા, સંતોનું રુદ્રાક્ષ પહેરવા માંડ્યા। ગુરુ આપે ને કોઈ પણને શિષ્ય બનાવે એટલે કે મારે તમારો શિષ્ય બનવું, તમે કંઈક આપો મને, એટલે કોઈ રુદ્રાક્ષ આપે। શિષ્ય ઘણી રીતે બનાવે, એટલે બધા એમને રુદ્રાક્ષ સંતો આપવા માંડ્યા ને શિષ્ય પણ બનવા માંડ્યા। એટલે સંતોને લગભગ ગામમાંથી 50% સંતોના શિષ્ય બની ગયા। એમાં મેન શિષ્ય રમેશ। બરાબર? રમેશ પણ સંતનું બહુ એમ કે બહુ કામ કર્યું એને નાનપણથી, કારણ કે સંતને અને ગામનાની સંત માટે બહુ પ્રેમ, કારણ કે બાળકોને સાચા માર્ગ બતાવે। બાળકો બધા પૂજાપાઠ કરવા માંડ્યા, ગુરુજી કે ભાઈ પૂજા કરવાની, મારે ગુરુજી કે પૂજા કરવાની। આખો
બે ટાઈમ સવાર અને સાંજ બે ટાઈમ પૂજા કરવા માંડ્યા, માતા પિતાને પગે લાગવા માંડ્યા. સંસ્કાર છે ને, આ તો સંતોના સંસ્કાર. એટલે ગામને પણ એમ થયું કે નહીં, બરાબર છે. હવે મિત્ર, એવામાં એવું થયું કે વેશ્યા છે એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. વેશ્યાનું મૃત્યુ થયું એટલે ગામના બૈરાઓ બધા રાજી થયા કે હાય, આ સારું થયું, આ અમારા પુરુષને બગાડતી. એટલે બહુ ખુશી થયા ને ગામના હવે લાપસી રાંધીને આનંદથી બધાએ ખાધું, બધા મોજમાં આવી ગયા. હવે સંતોએ ખાવાનું બંધ કરી દીધું. વેશ્યાનું મૃત્યુ થતાં ખાવાનું બંધ કરી દીધું. રડે રડે રડે, કોઈ રીતે સંત સાના રહે નહીં. એક ટાઈમ ભોજન કરતા સંત, એક જ ટાઈમ ભોજન કરતા, કે ભોજનય બંધ કરી દીધું. 2 દિવસ થયા, 3 દિવસ થયા. ચોથે દી રમેશે કીધું ગુરુજી એમ ના ચાલે, એટલે થોડુંક ભોજન અને ફ્રૂટ ને એવું બધું ચોથે દી શરૂ થયું. પછી ગામનાને વિચાર થયો કે સંત તો આની વિરુદ્ધ અમને કહેતા ક્યાંય જવાય નહીં, નર્કમાં જવું પડે, જીવડા પડે, ભોગવવું પડે, બરાબર. ઓલી વ્યક્તિ કહેતી સંત મારી અહીંયા રાતના આવે, કોઈને ખબર હોય ને ત્યારે રાતના સંત આવે. તો આ સાચું ઓલી વ્યક્તિ વાત સાચી હોય, સંત આવો હશે તો જ રડે ને, નકર એને શું કામ રડવું જોઈએ. એટલે બધા ગામના આવીને કંઠી બાપુને પાછી આપી દીધી કે આ બાપુ તમારે ને અમારે કાંઈ વ્યવહાર નહીં, તમે મારા ગુરુ ને હું તમારો ચેલો. લગભગ 80% લોકોએ બાપુના ગુરુનો ત્યાં તમારા ગુરુ નહીં એમ. પછી એમાં એક દિવસ રમેશને વિચાર આવ્યો. રમેશે બહુ વિચાર કર્યો કે સારું, ગુરુજી તો રડે એટલે એનું કંઈક કારણ હોય, પણ ગુરુજી એવા ન હોય. એક બાજુ મન રમેશનું ના પાડે કે મારા ગુરુ એવા ન હોય, એક બાજુ એમ થાય કે ખાવા પીવાનું બંધ કરી દીધું, ધ્રુજકે રડે મારા ગુરુ. અને પોણા ગામે એને એની કંઠી પાછી આપી દીધી. પોણા ગામે એની કંઠી પાછી આપી દીધી. એટલે પછી મિત્ર રમેશને ઘણા બધા વિચારો આવ્યા કે હારું સંત ગુરુજી આવા ન હોય. પણ પાછો વિચાર એ આવ્યો કે હારું આખા ગામે પોણા ભાગના ગામનો એ કંઠી પાછી આપે, તમે મારા ગુરુ નહીં, હું તમારો પેલો. તમારું સામું દેખાય છે કે આ વેશ્યા મરી ગઈ, તમે બહુ રડો છો, આવા અમે તમને કોઈ દી દુઃખી જોયા નથી. એટલે છેલ્લે રમેશને એમ થયું કે હારું મારી હવે આમના ગુરુ નથી રાખવા, કારણ કે એક બાજુ આખું ગામ છે, એટલે મારું મને ના પાડે. સારું ખરેખર સંત એકવાર મળવું તો છે, એકવાર બાપુને પૂછવું છે મારે. એટલે રમેશ વહેલા જતો એમ ગામ પહેલાં રમેશ જતા જાય એટલે ગુરુજીનું પુષ્પ લઈ આવી દે ને એ પુષ્પ લઈ આવી દીધું. ને ગુરુજી રડતા, પણ કર્મકાંડ તો કરતા જ એનું, ભજન તો કરતા જ એનું, પણ રડતા એ. એટલે પુષ્પ લઈ આવ્યા, ભજન પતી ગયું. ગુરુજીને પૂછ્યું, ગુરુજી એક પ્રશ્ન પૂછો, બોલો. પહેલાં તો ગુરુજી માફ કરજો, આજથી હું તમારો શિષ્ય નહીં, તમે મારા ગુરુ નહીં. એટલે બાપુ કે વાંધો નહીં ભાઈ. કે બાપુ એક પ્રશ્નનો મને જવાબ આપો, છેલ્લા મને જિંદગીભર આ પ્રશ્ન સતાવશે કે આમ કેમ. આવા જ્ઞાની ગુરુ અમારા ગામના બધા છોકરાઓને પૂજાપાઠ કરતા કરી દીધા, માતા પિતાને પગે લાગતા કરી દીધા, ઘણા બધા સંસ્કારો તમે આપ્યા છે, અને ઘણા બધા છોકરાઓ તમારી દયાથી નોકરી ધંધે અને સારા રસ્તા પર લાગી ગયા, એમ લાઈફો બની ગઈ છે. એટલે મને ખાલી જણાવો. એટલે સંત કે રમેશ તું કાંઈ વાંધો નહીં, તું મારો પ્રિય શિષ્ય છે, એટલે તને વાત કરું છું કે હું રડું છું કેમ. હા બાપુ કયો તમે. એ કે હું એટલા માટે રડું કે હવે મારી નિંદા કોણ કરશે. આ વ્યક્તિ મરી ગઈ, હવે મારી નિંદા કોણ કરશે. મને દુઃખ એ થાય છે કે મારા પાપ કોણ ધોશે, મારી નિંદા કોણ કરશે અને મારા પાપ કોણ ધોશે. કારણ કે આ વ્યક્તિ જીવતી હતી ત્યાં સુધી મારી નિંદા કરતી, કારણ કે હું લોકોને ત્યાં જવા ના પાડતો કે જવાય નહીં, બરાબર. એટલે એને મારી વિરુદ્ધ નિંદા કરતી. હવે મારા પાપ કોણ ધોશે. રમેશ એટલે હું રડું છું. ત્યારે રમેશ પગમાં પડી ગયો, ગુરુ મને માફ કરો, તમે મારા ગુરુ, બરાબર, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. ત્યારે ગુરુજીએ કીધું, રમેશ જીવનમાં એટલું યાદ રાખજે, આપણા પાપ ધોવાવાળા કોઈ હોવા જોઈએ.
ભગવાનને કે અમારા પાપ ધોવાવાળા આપજે તું. શું કામ? ભજન કેટલું ભજન કરીએ ત્યાં પાપ ધોવાય. અતિ ભજન કરીએ ત્યાં. અને રમેશ, આપણી વાહે કોઈ નિંદા કરે, આપણી કોઈ કાપતી કરે, આપણે કોઈ ખોટા બદનામ કરે, બરાબર છે, આપણે કોઈ પછાડવાનું કરે, બરાબર છે, એ આપણા માટે બહુ સારું. શું કામ? નિંદા મોટામાં મોટું પાપ રમેશ નિંદાનું છે. કોઈની વાહે નિંદા કરવી, કોઈની કાપવી એને ચુગલી કહે. આપણે કાઠિયાવાડ ભાષામાં નિંદા, ઈર્ષા, અદેખાય, આપણે એને ઈર્ષાને અદેખાય કહીએ. એટલે રમેશ મને દુઃખ એ થાય, એટલે હું રડું છું કે ભગવાન હજી આને થોડીક આયુષ્ય આપ્યું હોત તો. કારણ કે આપણું પાપ ધોવાય એટલે આપણો વિકાસ થાય. યાદ રાખવાનું. ઘણા કહે ને આ રાજકારણી આવો, આ મંત્રી આવો, આ તંત્રી આવો, આ પીએસઆઈ આવો, આ ડીએસપી આવો, આ વકીલ આવો. મિત્ર એ સુખી થતા જ જાય, સુખી થતા જ જાય. પછી ઘણા શું કહે ખબર? પાપીએ પોરો છે ભાઈ. પાપીએ પોરો નથી. તમે એ પાપીની નિંદા કરીને એનું તમે બધું નીલ કરી નાખો, એનું પાપ તમે ધોઈ નાખો, એટલે પાપીએ પોરો થાય. બાકી પાપીએ પોરો નથી. કળિયુગમાં તો ભોગવવું જ પડે. એટલે મિત્રો આ વિડીયો આખો સનાતન સત્ય એક કહાની છે આખી, મતલબ એક ઘટના બનેલી છે. આ બનાવવાનો અર્થ એ છે કે જિંદગીમાં કોઈની નિંદા કરવી નહીં, કોઈના પાપ ધોવા નહીં. બરાબર? આપણે એમ માનીએ કે આની વાતો કરી દીધી, આપણે એને બદનામ કરી દઈએ, આપણે આને આમ કરી દઈએ, તો મિત્ર જીવનમાં કોઈ દી નિંદા નહીં કરવાની. શું કામ? શાસ્ત્રની અંદર મોટામાં મોટું કોઈ પણ સંતને, બ્રાહ્મણોને પૂછવાની છૂટ. મોટામાં મોટું પાપ હોય તો શું છે? નિંદા. નિંદા જેવું મોટું કોઈ પાપ છે નહીં. બરાબર? એટલે મિત્ર તમને ખરેખર એવું લાગે કે જીતેન્દ્રગીરીની ચેનલમાં બરાબર સમાજ જેવું છે, તો મારી ચેનલ લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો, અને મિત્ર સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરો, અને આ વિડીયો બને તો શેર કરો. એમ. જય ભોળાનાથ. ઓમ નમો નારાયણ. જય દસનારાયણ.